අද දිනට ස්වාමීන් වහන්සේ අපට ලැබිලා තියෙනවා ප්‍රශ්න 10ක්. මේ සියලු ප්‍රශ්න සභාගත කිරීමට මට ඔබ වහන්සේගෙන් අවසරයි. හොඳයි. ස්වාමීන් වහන්සේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය සතිපාසල සිසුවෙක්ගෙන්. This question is from Medavi, a 14-year-old from Sydney Satipasala. I would kindly like to invite Medavi to present her question. I'll already unmuted you now. Medavi, it is over to you. Yes. Avasarai Bante. Thank you. Yes, start will you. Please start. Okay. In mindful walking, I first selected a path of around 10 to 15 meters. I started with a couple of rounds of just walking at a normal pace, and then transitioned into a slower, more controlled speed. Whilst walking, I realized that my left sole would entirely land on the ground at once, whilst my right foot would be placed in a way that my heel would touch the ground first and then followed by the rest of my foot. I could also feel that certain parts of my foot wouldn't touch the ground, such as the arch of my foot. The texture of the ground was smooth, but after a while I could also feel like my foot sticking slightly to the ground. I was sometimes distracted by thoughts, but I either brought it back to my primary object gently or just allowed it to wander, but still be aware that it wasn't on my primary object. I was able to maintain mindfulness on my lower part of my body for around a round of the path without having any distractions. In mindful sitting, I sat in a comfortable posture. At the beginning, I could feel that my breath was quite forced, but after 2 to 3 minutes, it became more natural. I could feel that my breath was equally distributed between both of my nostrils in the first couple of breaths. After 2 or 3 minutes, I could feel the right nostril would breathe in more air compared to the left nostril. I could also feel that when I exhaled, the air would slightly touch the lower part of my nostril. When my stomach would rise a lot more when I inhaled compared to when I exhaled. Also, I was going through like a guided sitting session. So after a while, I kind of went into this state when I was like not aware of what was happening around me. Like I couldn't really hear anything. Like I was brought back to like my normal state through like this jerking kind of sensation. I would drift into thoughts, but I would gently bring it back to my breathing. I could maintain mindfulness on my primary object for around 20 breaths. Thank you, Bante. Yeah, fairly comprehensive report, good. And walking meditation, you are about to mention about the wandering mind and sometimes let it be there, or to bringing it back to the primary object, whatever it may be. The main thing is not to worry. If you are worrying, even if you are successful, bring the mind to the primary object, the worrying will be tax you. So therefore, even if it is a wandering mind or it is in the primary object, whether you are in sitting or whether you are in walking, observe it as if a distance observer, neutral observer, as if you are looking at a teledrama. And then you can report, and when I am listening, I also can feel whether you are writing with tension and agitation or reaction, or you are writing just neutral. So your report appear quite neutral, quite good, and continue to do it, and then you may find more and more distractions, as well as naturally mind come back to the primary object. You will be happy to see naturally mind is coming back at home. And my request, my recommendation or my advice is report details journey of return back to the primary object. I would say coming back home. So that I expect in your future reports. Thank you very much. Good in single sitting and single walking reports. We are moving forward.
Thank you, Bante. Welcome. එමයි ස්වාමීන් වහන්සේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නය ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ සක්මන් භාවනාව පස පාදය පොළවෙන් එසවෙන හැටි වෙල්ක්‍රෝ කැබැල්ලක් ගැලපෙන්නාක්සේ දිස්වේ. අංශුවෙන් අංශුව ගැලවී මුළු පාදයම නිදහස් වේ. පාදයේ ඉදිරියට යවන විට සිසිලක් දැනේ. පාදයේ බිම තබන විට එයට බර මාරු වෙන සැටි පෙනේ. පාද සටහන පොළවේ දිස්වේ. එවිටම සතිය පසුපස පාදයට මාරු වේ. මෙලෙස ඒ ක්‍රියාව නැවත පටන් ගනී. සිත ශබ්දයකට හෝ සිතුවිල්ලකට ගිය විටක ඒ ඔස්සේ යයි. ඒ බව දුටු විට නැවත සතිය පාදයට පැමිණේ. ආනාපාන සතිය. හුස්ම රැලි කීපයක් දෙස බලා සිටි පසු හුස්ම ගෙවී යයි. ශරීරය නොදෙනී ගොස් මායම පමණක් ඉලෙක්ට්‍රෝමැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකක්සේ නිවි පත්වෙන අංශු ගොඩක් බවට පත්වේ. හිස්තැනේ හුදකලා සැහැල්ලු බවට කැමැත්තක් දක්වමි. නැවත හුස්ම දැනෙන විට එයට අකමැත්තක් ඇතිවේ. ප්‍රශ්වාසයේ අග දක්වා බලා සිට නැවත හිස්තැනට පත්වේ. මෙය හිස්තැනට ඇති කැමැත්ත නිසා වෙන දෙයක් බව පෙනේ. නමුත් සිතාමතා කරන දෙයක් නොවන නිසා වෙන්නටදී බලා සිටිමි. සිතුවිල්ලක් පැමිණි විටද එයට අකමැත්තක් දැනේ. ඒ ගැන සම්පූර්ණ සතිය පැවැත්වූ විට කැමැත්ත හෝ අකමැත්ත ගැන තැකීම අඩුවේ. මෙසේ හිස්තැනේ ඉබේ සිදුවෙන ද්‍රව්‍ය අද්‍රව්‍ය හුවමාරුව පෙනුනත් අද්‍රව්‍ය වලට පැහැදිලි කැමැත්තක් තිබේ. ඒ ගැන දැනගෙන නමුත් මොකුත් නොකර ඉන්න උත්සාහ කරමි. භාවනාව ඉදිරියට කරගෙන යාමට උපදෙස් පතමි. ඔබ වහන්සේට මේ භවයේම නිවන් සාක්ෂාත් වේවා. මේක ඇත්තටම කරලා තියෙන වැඩ ටික දිහා නැත්නම් හැසිරලා තියෙන දිහා බලනකොට උපදෙස් අවශ්‍ය කරන්නේ තේරෙනවා මේ දෙයක් මත වෙනකොට හුස්මක් මත වෙනකොට කැමැත්තක් අකමැත්තක් වෙන හැටිත් නොකිසිවක් අද්‍රව්‍යයක් මතට කැමැත්තක් වෙන එක දන්නවනේ ඉතින් ගොඩ. ඒ තියෙද්දිවත් නැවත බලන්න. එතකොට ඒක සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්දෝ වෙන න්‍යාය පත්‍රයකට අපිට තියෙන්නේ උදුව බලානින එක විතරයි. ඒ වගේම සක්මනේ ලියලා තියෙනවා විවිධ අරමුණු බාහිර අරමුණට හිත ගියාම නැවත එන එක. ඉතින් ඒ ආපු හැම වෙලාවෙම පොඩ්ඩක් ප්‍රත්‍යක්ෂණය කරලා බලන්න කොහොමද දන්නේ නැවත ආවයි කියලා. නැමෙත පායට සක්මනට ආපු බව ප්‍රත්‍යක්ෂ කාරණාවක් එහෙම නැත්නම් අද්දුටු සාක්ෂියක් ලබා ගන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට භාවනාවේ අර සියුම් භාවය වැඩි වෙනවා. එච්චරයි මතක් කරන්න තියෙන්නේ. අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. එමයි ස්වාමින් වහන්සේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ ආනාපාන සති භාවනාව. හුස්ම සියුම් වී ස්තනකට පැමිණි විට ඊතා සැහැල්ලු බවක් ඇතිවේ. ඒ සැහැල්ලු හුදකලා බවට කැමැත්තක් දක්වමි. එසේ ටික වේලාවක් සිටින විට disorientated බවක් ඇතිවේ. ශරීරයේ කෙලින් අතට තියෙන බව දැනේ. නමුත් හිස් තැන තුල එහා මෙහා පැද්දීම සහ කරකැවීම නිසා කලන්ත බවක් ඇති වී වමනේ යන තරමටම වැඩි වේ. මෙය අවුරුදු 2කට පමණ පෙර මුල්ම වතාවට අත්දැක විට බය වුවත් පසුව වරින් වර අත්දැක ඒට පුරුදු වුනේමි. මෙම தත්ත්වය පටන් ගන්නා සැටිත් ටික ටික වැඩි වෙන සැටිත් පැහැදිලිව සතියෙන් බලා සිටිමි. මෙය ඉබේම වෙන දෙයක් නිසා වෙන්නට ඉඩදී බලා සිටිමි. වමනේ යන්න ගියොත් ඊටද ඉඩ දෙන බවක් සිතා ගත්තත් ඒ මොහොතේදී නවතා ගනිමි. භාවනාව අවසන් වී සෑහෙන වේලාවක් යනතුරුද කරකැවීම පවතී. උපදේශක් දෙනමෙන් ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේට මේ භවයේම නිවන් සාක්ෂාත් වේවා. අර වමනේට එන ගතිය වගේම එපා වීම ගතියත් ওই වගේම හිතේ ආකල්පයක්. ඒකත් ওই විදිහටම බලන්න එපා වෙන්න ආරින්න. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකට අපි කියන්නේ එපා වීමට ලෑස්තිලා යනවා කියලා. ලෑස්තිලා ගියාට පස්සේ ඔය යකා ඔය කියන තරම් කළු පාට නැහැ. ওই වමන යන ගතියත් ඒ වගේ. වෙලාවක තමයි තේ කියුසුමක් යන හැටි. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී ඔක්කොම කලඹවගෙන බය වෙලා කලබල වෙනවා. ආයේ කැස්සක් එන හැටි.
උගුරකට කහගෙන මොනක්වත් වෙන්නේ නැහැ හොඳට බලන ඉන්න. ඕනේ නම් හොඳට දෙදි කැලක් තියලා කට හයියෙන් කහින්න. මොනක්වත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ අර ඒ පරිවෘත්තීය ක්‍රියා වගේක් යනවා. ඉතින් ඒවට අපි කලබල වුණොත් අපි මේකේ මුලැමැදාග දන්නේ නැති වුණොත් ඒ හැමදාම අපිව පෙළනවා. අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඒකට කෙලිම මුණ දෙන එකයි. මුණ දුන්නාම ඔය යකා ඔය කියන පාට තරම් කළු පාට නැහැ. හැබැයි කවුරක්වත් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඕකමයි ක්‍රමේ. ওই ලයිස්ට්ුවට එනං ඒ නිදිමත කම්මැලි ගතියක් දාගන්න, කැස්සක්කින් පිස්සක් තියෙනවා නම් ඒකක් දාගන්න. ඒ විදිහට එන්න තියෙන දෙයට එන්න ඉඩ ඇරියොත් ඔය මේ ජීවිතේ ඔය හිතන තරම් දරුන්නේ නැහැ. ජීවිතේ ඔය තරම් නපුරු නැහැ. ඔය එන දේවල් වලට අපි නපුරු වුණොත් විතරයි ඒවා අපිට නපුරු වෙන්නේ. ඒවා ජීවිතයේ අංගයක් කරගෙන ඉදිරියට යන්න බලන්න කියලා අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. එමයි ස්වාමින් වහන්සේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නය. ගරු ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ ධර්ම දේශනා වලටත් කමඨහන් වලටත් දිගටම සම්බන්ධ විය. පසුගිය දවසේ සක්මයෙන් පසු පර්යංගයකට වාඩි වී හුස්ම දැනීම දෙස බලා සිටින විට එයද නොදැනී ගොස් ඉන්නා බවට තිබූ දැනීමද නොදැනී ගියේය. ඉන්පසු කිසිම දෙයක දැනීමක් නොමැති හිස් තැනක සිට යම් වේලාවකට පසු යම් ආකාරයේ දැනීමකටපත් විය. ඒ අවස්ථාවේ එන දේ දිහා බලා සිටින විට නැවතත් කිසිම දෙයක් නොමැති හිස් තැනකට ගොස් යම් වේලාවකින් දැනීමකටපත් විය. මෙලෙස භාවනාව පැයකට පමණ පසු අවසන් විය. ඉන්පසු අද උදේ පැයක සක්මණෙන් පසු පර්යංකයට වාඩි වූ විට පෙරමෙන් හුස්ම සංසිඳී ගොස් ඉන්නා බවට දැනීමද නැති වී ගියේය. පසුව සෑහෙන වේලාවකට පසු හිස් තැනක ඉඳ එයින් අවදි වී යම් දැනීමකටපත් විය. නමුත් ඒ දැනීම ඊතා හිස් බවක් වූ අතර ඒ දෙස බලා සිටින විට ඒ දැනීම් ස්වභාවය වරහන් ඇතුලේ දියේ ගිලෙනවා මෙන් ගිලී ගොස් නැවත ආයමත් හිස් ස්වභාවකින් දැනීමකටපත් විය. ඒ දෙස බලා සිටින විට ඒ ස්වභාවයද මද වේලාවකට පසු යම් සිතුවිලි ඇවිත් යන දෙසත් එයින් ඇහිීමකට මාරු වෙන දෙසත් බලා සිටීමෙන් ටික වේලාවකට පසු භාවනාව අවසන් විය. ගරු ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියට භාවනාව කරගෙන යන්නට උපදෙස් ලබා දෙන මෙන් ඔබ වහන්සේගෙන් ඉතා ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ වේවා. ඔබ වහන්සේ මේ භවයේදීම නිවන් දකින්නට මේ සියලු කුසල කර්ම හේතු වාසනාම වේවා. ඔබ වහන්සේට තෙරුවන් සරණයි. මේක අර නොදන්නා එක ඇතුළට යන්න එමීට පුරුදු වෙනවා. එක මට්ටම් තියෙනවා ඒකේ. ඉස්සලා හිතනවා නොදන්න තැනට ආවයි කියලා නෑ. එහෙම තැවිලා නෑ තාම. ඕකේ තව මට්ටම් තියෙනවා. ඕකම තමයි ක්‍රමය. බොහෝ වෙලා බොහෝ වාර ගානක් ඕකට ගියාම තමයි තේරෙන පටන් අර ගන්නවා. ඒක විසින්ම ඒක ඇතුළට නිකන් මණ්ඩි මිදුණා වගේ යන්න පටන් අර ගන්නවා. ඉතින් ඒක කාලෙමයි ප්‍රශ්නේ. ගොඩාක් කල් කර ඉන්නකොට අද ගියයි කියලා හිතුවට හෙට ඊට වැඩි යනවා. ඉතින් ඒ නිසා අනිත් දවසේ ඒකට සූදානම් වෙලා භාවනාවට බහින්න සූදානම් වෙලා සතියෙන් ගතකරන්න කියලා අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. එහෙමයි ස්වාමින් වහන්සේ. පස්වෙනි ප්‍රශ්නය. අවසරයි ගරු ස්වාමින් වහන්සේ. අද දින මා සතිමත් භාවනාවෙන් ගත් අත්දැකීම් සතිමත් ආහාර ගැනීමකට යොදාගත් ආකාරය වාර්තා කිරීමට අදහස් කෙලෙමි. වෙනදා රූපවාහිනිය නරඹමින් ආහාර ගැනීමේ පුරුද්ද පසෙකලා සතිමත්ව රාත්‍රී ආහාරය ගැනීමට සූදානමින් කෑම මේසෙහි පුටුවෙහි වාඩි වී ඉරියව්ව හා මේසය මත ඇති ආහාර පිළිබඳවද අවධානය යොමු කර පිඟානට පළමුව පොල් සම්බෝල හැඳි දෙකක් බෙදාගෙන කුරහන් රොටියක් වම් අතටගෙන දකුණු අතින් කෑල්ලක් කඩා සම්බෝල සමග දවටා මුව තුලට දමා දෙතොල් වලින් මුව වසා කීප විටක් විකා ගිලීම සිදු කළෙමි. මෙසේ කිරීමේදී ආහාර මුව තුල පළමුව ඝන පිටක්සේ ස්පර්ශ වශයෙන් දැනිනි. කණුවල චලනයේද ඒ සමග ඝන පිණ්ඩය ක්‍රමයෙන් තුනී වී යන ආකාරයද දැනිනි.
එසේ හපන වාර ගාන සමග මුව තුළ ඇති ආහාර ක්‍රමයෙන් දිය වී නැති වී යන්නක් මෙන් ස්පර්ශ වශයෙන් දැනිනි. හනුවෙන් හනුව මාරුවෙන් වන බවත් දිවෙහි හා මුවෙහි ස්පර්ශ වශයෙන් දැනිනි. ඒ සමග ආහාර මුව තුළ ගැටෙන විට ශබ්දයේද වෙන්වෙන් වශයෙන් ඇසිනි. ඒ වගේම රස වශයෙන් කීප ආකාරයකින් දැනිනි. මුලදී සම්බෝලයේ සැරගතිය, ලුණු රස, ඇඹුල් රස වෙන වෙනමත් හැපීම හා මිශ්‍ර වීම සමග රස දැනීම තුනී වීමක්ද කිරි රසයක්ද දැනිනි. මෙසේ මුව තුළ ආහාරය ඉවර වන විට නිතතිම්ම වාගේ නැවතත් දකුණු අත වම් අතේ ඇති රොටියෙන් කැබැල්ලක් ගෙන පෙර පරිදිම සම්බෝල සමග මුව තුළට යොමු කරන ආකාරයත් නිරීක්ෂණය කළෙමි. මෙසේ රොටි 3ක් ආහාරයට ගතිමි. පළමු රොටිය ආහාරයට ගැනීමේදී මුව තුළ ආහාර අවසාන නොවි තිබියදීම කිහිප විටකදී නව ආහාර පිටක් මුව තුළට දමා ගත්තද ක්‍රමයෙන් දෙවන හා තෙවන එකේදී එසේ නොවන බව නිරීක්ෂණය කළෙමි. පළතුරු ආහාරයටද ගැනීමේදීද මෙසේ ස්පර්ශ හා රස වශයෙන් දැනිනි. අවසානයේදී ජලය පානය කිරීමේදී තොල්වල වීදුරු ස්පර්ශ වීමත් සම්පූර්ණ මුව තුළ ජලය ස්පර්ශ වීමත් රසයේ වෙනසක්ද දැනිනි. මෙසේ සතිමත් ආහාර ගැනීමේ ස්පර්ශය රස හා සුව විඳෙමි. ත්වන් සරණයි. මේ විදිහට අපි ඝණයක් නැත්නම් කුරක් රොටි කෑල්ලක් හපන්න පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා ගණන් කෙරුවොත් 30 සැරයක් හපනකොට ඒක දියාරුවක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට අපිට සංඥාවක් එනවා දැන් ගිලින්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ අපි කටට ඝණයක් දැම්මට ගිලින්නේ ද්‍රවයක්. ඒක නිසා ගාන්ධිතුමා ලියලා තියෙනවා හැම ඝණයක්ම බොණ්ඩ හැම දියරයක්ම හපන්න කියලා. ඒ වගේම වතුර බොනකොට වතුර හපන්න දෙයක් නැහැ. උනාට ටික වෙලාවක් හප කටේ තියන්න කියනවා. ඒ ඉන්නකොට ඒ වතුර ඊගාව ආහාර මාර්ගය ගියොත් ඇන්ට යන්න සූදානම් වෙනවා. ඒක පාරක ගිලගෙන වතුර බොන්නත් එපා. ඝණයන් ගිලින්නත් එපා. ඉතින් ඒක ඒක වෙන්නේ ඒක තමයි. ඉතින් ඒක සම්භාහන විද්‍යාවේදී උගන්වනවා පුළුවන් නම් පිට 40 සැරයක් හපන්න කියලා. 30 සැරෙන් වෙනවා 30 සැරෙත් ඇති. 30 සැරේ පන්නලා 40 සැරයක් හපනකොට තේරෙන පටන් අර ගන්නවා ද්‍රවයක් වශයෙන් හොඳට කෙලත් එක්ක මිශ්‍ර වෙලා බඩට ගියොත් එකක් දායකවත් ආහාර දිරවීම ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක සරුවචන්නාංශي අපිට ප්‍රතිවීක්ෂාවක් උගන්ලා තියෙනවා. දාන පිට පාස නිතරම ආහාර ගන්නකොට දාන ගන්නකොට ඒ වාක්‍ය සිහිපත් කරමින් දාන බල දාන කියලා. ඉතින් ඒ වගේ එකක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. තවත් ඔය විදිහට දිගට කරගෙන යන්න. එතකොට මේ වැඩේ මේ ආහාර ගන්න වැඩේ දවසට දැසරත්තරක් ගන්න වැඩේ භාවනාවක් කරගන්න පුළුවන් වෙච්චාම ඔකට කෝවිලකට පන්සලකට යන්න ඕනේ නැහැ. පත්පිඟාන අතර ගත්තාම රොටි කෑල්ලක් අතර ගත්තාම භාවනාවක් කරගෙන යන්න පුළුවන්. තවත් ඒ වගේ ජීවිතයේ දිනදා වැඩවලට මේක පාවිච්චි කරන්න අවස්ථාව ගන්න කියලා අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. එහෙමයි ස්වාමින් වහන්සේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නය සක්මන් භාවනාව ගැන සඳහන් කරන ලෙස ඊයේ උපදෙස් ලැබිනි. මා ලැබූ අත්දැකීම් මෙසේය. 1. සිත දෙපා වෙත නැමුරු කරගෙන පළමුව වම දකුණු ලෙස ගමන් කරමි. එසේ කිහිප විටක් ඇවිද ඔසවනවා, ගෙනියනවා, තබනවා යයි විස්තරව සිත යොමු කළෙමි. එවිට පාදයේ බිම තැබීම සමග කය පාදයේ තැබීම අනුව සමබර වන ආකාරය දැනී යයි. විලුඹ බිම තැබීම, ඉතිරි කොටසේ පොළව අල්ලා සිටීම සහ කය සමබර වීම නිසා අනිත් පාය එසවීමට හැකි වේ. 2. පාදයේ ක්‍රියාකාරීත්වය උකුල ප්‍රදේශයේ සිට සිදුවන බව. 3. දන හිසේ නැමීම සහ කකුලේ මාංශ පේශි ඇදී ශරීරය ඉදිරියට ඇදීමට උපකාරී වීම. 4. ඉන්පසු ආයාසයෙන් තොරව ශරීරයට ඉදිරියට ඇදෙන බව. 5. පර්යංක භාවනාව සම්බන්ධව සක්මන්ට පසු පර්යංක ඒ භාවනාව ආරම්භ වූ පසු පළමු හුස්ම කීපය වේගවත් බව දැනිනි. ක්‍රමයෙන්
හුස්මට සිත පිහිටුවා මෙනෙහි කිරීමේදී මා මීට පෙර පුරුදු කළ භාවනා වැඩසටහන් වලදී මෙන් සිත සමාධිගත වූයේ නැති බව පෙනිනි. නමුත් નિયમિત කාලය තුල හුස්ම දෙස බලා සිටීමට සමත් වූයෙමි. උපදේශක් පතමි. තෙරුවන් සරණයි. මේකේ සමාධිය අපේක්ෂා කරන එක සාමාන්‍ය වෙන එකක්. ඒ වෙනුවට සතියෙන් වැඩි වේලාවක් බලන්න පුළුවන්කම ඉස්සරහින් තියාගත්තොත් ඔය අපි අපේක්ෂා කරන්නා වූ සමාධිය නොබෝ කාලෙකින් එන්නේ පශ්චාත්තාවයෙන් තොරව. ඒ නිසා සතිය ඉක්මන් කරගෙන යන් සක්මන් කරනකොට ඒ පයින් පයට ඒ මාරු වෙන ස්වභාවය ගැන හිතනද දෙපා සතා මිනිස්සයා එහෙමයි කකුල් හතර තියෙන සත්තු කොහොමද ඒ සම්බර භාවය ගන්නෙ? පත්තෑයෙක් එහෙම නැත්නම් හැකරැල්ලෙක් නැත්නම් කරපොත්තෙක් කොහොමද මේ පාද අතර ඒ සමතුලනය ඇති කරගන්නේ කියලා බැලුවොත් ඒ ඔක්කොගෙම ඉසෙලම මට්ටම තමයි කකුල් දෙකෙන් ඇවිදින එක. ඒක ඇවිදින එක විශ්ව කර්ම වැඩක්. අන්න ඒක භාවනාවට යොමු කරගත්තොත් තියෙන පියවරකින් නිවනට යනවා කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. යනවා තවත් විස්තර සහිතව බලන්න කියලා අපි යනවා ඉස්සරහට. එමයි ස්වාමින් වහන්සේ හත්වෙනි ප්‍රශ්නය. තෙරුවන් සරණයි ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ. සක්මන තෝරාගත් තීරුවේහි එහා මෙහා ඇවිදිමින් දෙපාවල දැකීමට උත්සාහ කළද සිත ඒට සූදානමක් තිබුණේ නැත. ඇවිදින බව සිහියේ තබා ගනිමින් ඔහේ ඇවිද්දෙමි. දෙපාවල බර ගතිය දැනිනි. ක්‍රමයෙන් ගමන ඉබේම සිදුවිය. එවිට දෙපා සැහැල්ලුවට තබන ආකාරය දැනිනි. තරමක ඒකාකාරී බවක් ඇති වී ඇස් නිදිබර විය. ගමනේ වේගය වැඩි කර එය මගහරවා ගතිමි. විනාඩි 45ක් පමණ සක්මන කර පර්යංකයට ගියෙමි. පර්යංක භාවනාව ශාරීරියේ උණුසුම්ම දැනිනි. නිසල්මනේ බලා සිටින විට සිහින්ව හුස්ම වැටෙන බව දැනිනි. ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසයේ වෙන්කර හඳුනාගත නොහැකි විය. වර එක එය නාසයේ අසල සිදුවන කැළඹීමක් වැනි දැනීමක් ලෙසද වරක උදරයේ ප්‍රදේශයේ සිදුවෙන චලනයක් ලෙස දැනිනි. සිතුවිලි මතුවන විට let go ලෙස පසකින් ලෑම ඉබේම සිදුවේ. ඒත් සමහර විට සිතුවිලි වල පැටලීම සිදුවේ. ක්ෂණිකව ඒ හඳුනාගෙන ප්‍රපංචයක් යයි සිතට මතක් කර දී ගැලවීමද සිදුවේ. කිසිම සම්බන්ධයක් නැති රූප රාමු ඇතිව නැතිව යයි. එම මනෝරූප වලට බැඳී යාමද ක්ෂණිකව ඉන් ගැලවී සිත කායට පැමිණීමද සිදුවේ. මෙය ඉබේ සිදුවන්නක්ද හිතාමතා කරන්නක්දයි පැහැදිලි නැත. ස්වාමින් වහන්සේට තෙරුවන් සරණ පතමි. අපිට හිතවිලි එන එක හෝ එන හිතවිලි කෙරේ අපි ක්‍රියා කරන ආකාරය හෝ මම කරනවද මට වෙනවද කියලා ඒක විශාල ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා ඒන හිතවිලි අගේ කරමින් ඉදිරියට යෑමක් තමයි බටහිර චින්තනයේ තියෙන්නේ. ඒක ලොකු චින්තනය කියලා ලොකු විෂයක් හදාගෙන ඒ මගින් මේ වැඩි කතා වලට පෙළඹෙනවා. ඒ නිසා හිතන අමාරු නිවනක්. ඉතින් අපි ආශා කරේ ඉන්න කට්ටිය අපි දන්නවා හිතවිලි කියලා කියන්නේ ගොවියා කුඹුරු ගොඩරියම් කරනකොට නියරේ හැදෙන තනකොළ වගේ වළක්වන්න බෑ. ඉතින් ඒක මේ සන්තෝෂයට කාරණාවක් නෙවෙයි. ඉතින් වළක්වන්න බැරි කම නිසා ඇති වෙනා මිසක් ඉතින් හිතවිලි අගය කරන්නේ නැතුව වළක්වන්න යන්නෙත් නැතුව ඒ කටයුතු කරන ස්වභාවයේ හිටියොත් මූල කර්මස්ථානයේ ප්‍රගතියක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔය යන ක්‍රමේ තමයි ක්‍රමේ. ඒ නිසා ඔය හිතවිලි එන එක වළක්වන්න යන්නත් එපා, අභිරමණය කරන්නත් එපා. ඒක නිකන් කුඹුරු වැඩ කරනකොට නියරේ හැදෙන වනාතේ හැදෙන ගස් කොළන් වගේ කියලා හිතාගෙන හැකිතාක් තුරට මූල කර්මස්ථානේ නැත්තම් ඒ අභිමත ගෝචර ආරමුණේ හිත පවත්වන්න උත්සාහ කරන්න ඔය අවස්ථාව ඒක තමයි වටිනා දේ. එමයි ස්වාමින් වහන්සේ 8 වෙනි ප්‍රශ්නය. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ, මම අවුරුදු 60ක යෝගිනියක්මි. දැනට වසර 10ක පමණ කාලයක සිට භාවනාව ප්‍රගුණ කරමි. මගේ මූල
කමඨහන ආනාපාන සතිය සහ සක්මන් භාවනාවයි. ඔබ වහන්සේගේ උපදෙස් පරිදි සතිය පිහිටුවීමට උනන්දු වෙමි. දැනට වසර 3ක පමණ කාලයක සිට මගේ හිස වටා නිතර පවතින ගුමුගුමු නාදයක් පවතී. මා දැන් වැඩිපුරම පර්යංක භාවනාවට පුරුදුව සිටිමි. මීට අමතරව දවසේ වැඩ කටයුතු වල යෙදෙන අතරද නිතර ඇසෙන ගුමුගුමු නාදයක් යන එන සිතුවිලි පිළිබඳවත් සිහිය පීඨවයි. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ, දැනට මාසක පමණ කාලයක සිට පර්යංක භාවනාවට වාඩි වී මම දැන් මෙතන යයි අදිෂ්ඨානයෙන් විනාඩි 2-3ක් පමණ හුස්ම රැල්ලට හිත යොදයි. ඉන්පසු නින්දකට වැටුණාක් මෙන් කිසිත් නොදැනී යයි. විනාඩි 30ක පමණ වේලාවකට පසු නැවත සතිමත් වේ. එවිට මගේ හිස පසුපසට බර වී තිබේ. මේ తත්වය දිගින් දිගටම පවතින බැවින් මේ පිළිබඳව සුදුසු උපදෙසක් පතමි. ඔබ වහන්සේට තෙරුවන් සරණයි. වර සද්ද ඇහෙන වෙලාවට හෝ බාහිර හිතවිලි තියෙන වෙලාවට හෝ ඒක මූල කර්මස්ථානය කරගන්න යන්න එපා. ඒ තියේදී Taman කරන සක්මන කරගෙන යන්න පුළුවන්ද බලන්න. ඒ වගේම බෙල්ල පිටිපස්සේ නැමිලා තියේදී තමන්ගේ මූල කර්මස්ථානට ඉන්නේ ඉරියව්වට ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් ඒ ගුමුගුමු සද්දේ හෝ ඒ හිතවිලි හෝ මේ බෙල්ල පිටිපස්සට නැමීම සතිය පැවැත්වීමට බාධාවත්ද කියලා. ඒ නිසා මේ වෙලාවල් වල ඒක අරමුණු කරන වෙනුවට ඒක හරහා බලලා තමන්ගේ මූල කර්මස්ථානට යන්න උත්සාහයක් ගන්න. එතකොට ඔය තියෙන අදකුද ඍජු වෙලා ඉඳී තියෙනවා කියලා අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. එම්මයි ස්වාමින් වහන්සේ, 9 වෙනි ප්‍රශ්නය. මේ ප්‍රශ්නය සතිපාසල සිසුවෙක්ගෙන්. Next, I would kindly like to invite Netula, a 7-year-old from Sydney. I'll unmute you, Netula. Can you hear me, Netula, now? Yes. Can you please present the question to Bante now? Teruvan Saranai Bante. Teruvan Saranai, yes. Please present your question to your statement, please. In my walking, I first walked naturally for a lap. Then I started to feel a part of my foot that was touching the ground. I only felt my toes and the ball of my feet touching the ground. When I kept focusing on my foot for a bit, I started to realize the middle of the ball was the part which mostly touched the ground. I kept focusing on this until I got a thought that I had to go and get a drink. But I said to my mind that this is not the time to have a drink. I got the same thought twice, and both times I said the same thing to my mind. After that, the thought did not come again. I kept focusing on my foot until I felt bored. I still kept focusing on my foot, but the boredom got bigger. Then it disappeared. After that, I realized that the ground was less warm than it was before. I kept focusing on my foot till the bell. I did 20 minutes of walking today. So that even the boredom happens, you can see through and you can go ahead, and even the thinking happen, you know how to see through them, go through them. So therefore you have to next time go prepared for that kind of thing. If you look at the leg, if you look at the sole, if you look at the foot very closely, the external distractions will be less and less. If you look at it very distance, then the distraction get better chances to creep in. So therefore next time, if you wish to do away with this kind of adverse distractions, observe the foot, observe the sole closely, and then you can have a more detail of the walking side or leg or the sole, and you can see less and less distractions. So go prepared and observe very closely. With that hope,
you will entertain meditation, walking more than present. Thank you. In my sitting, I first checked if I was comfortable. Then I felt my posture. In my posture, I only felt that I was sitting down because I felt my bottom touching the cushion. Then my attention slowly went to my breath. In my breath, I felt both in-breath and out-breath coming from the whole nostril. After a few breaths, I realized that my breath came from half the nostril. After a few more breaths, again I could feel my breath coming from the side of my nostril. Then I felt my breath coming from half the nostril. After a few minutes, I felt my breath coming from the whole nostril again. I kept focusing on this till I got a thought. After a bit, I realized I was in a thought. So I brought my attention back to my breath. When I brought my attention back to the breath, I could only feel my breath coming through the middle of my nostril. Then I got bored. But the boredom was not as boring as the walking. As soon as I realized it was boredom, the boredom disappeared. I still felt my in-breath and out-breath coming from half of the nostril. I kept focusing on my breath until the bell rang. I did 30 minutes of sitting. So 3 things I can comment. One thing is that you can observe the behavior of the breath coming through the half nostril or full nostril. This is a very sharp observation, and you know fairly good how to handle boredom. That's the second part. The third one is the wandering mind. Even that happens, it can't make permanent change because you are skillful enough. So keep these 3 things in your mind and be prepared and go face the sitting meditation with full confidence. Thank you very much for sharing. Are you the person who reported that when you are walking you can't feel the arch, you can't feel the middle part of the leg? Yes, Bhante. So how is the untouchable areas in your leg now? You are more mastering that, or you have forgotten the exercise? Mastering it. Any comments, any observations? No, Bhante. So next time add them also into the report. Thank you. We are for marching forward. Thank you, Bhante. Welcome. එමයි ස්වාමීන් වහන්සේ 10 වෙනි ප්‍රශ්නය මේක ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් කියන ප්‍රශ්නයක් ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. Walking meditation started at 6 in the morning. Since the path in the terms of texture, 1/3 of the path is rough and open. The feet and the sole is much relaxed. Both the soles are almost equally relaxed. The toes can be stretched on both feet, whereas at the straight right sole was rigid, and of the opinion that it was the right sole which takes the grip. For some reason, right leg was rigid without much movement at the beginning of this endeavor. Within bracket, nearly 3 weeks ago. Got into the subtle swing mode, feeling the sole. Hardly get an imbalance of the body by the sole turning or twisted outwards. No weight of the body felt. When stand, the legs were close to each other and the knees touching each other. As you start walking, the knees are independent of each other. All the 10 toes touching the ground. Coolness felt on the right foot and right side of the skull, also felt the same sensation. Could feel the rough sensation of the sole climbs upward the calf. Wanted to get rid of the tightness of the fingers on the right hand. Stretched and folded the fingers.
and the tightness and the rigidity vanished. Only the sensation of movement was present. Didn't feel the body. Started walking with the pressing almost a force backwards bang of the heel, firmly and with a soft noise. Felt the pressure of the heel due to banging. Still immersing and noticing the movement of the swing. Very little connection with the outside noises and whatnot. Sitting meditation. Pretty alert. Too alert to settle down to the sitting meditation. Or maybe the time was up to attend to other chores. Could feel the breathing. Rather than the air directed into the nostril, felt a horizontal movement of the air as if feeling the inner breath starting on the right nostril and the sensation was passed to the left nostril. Then a prominent sensation on the back of the left side, shoulder downward, concentrated on it and felt the sensation subsiding. Time was up. Had to get up. Much merit to you, Swamin Wahanse. Teruvan Saranai. Good. Report indicates very straightforward. So even if the time up, then you get up. Still see possibility to maintain mindfulness, even though posture is changing. The changing posture from sitting to the standing posture, do it in SMS slowly, mindfully, silently, and see how many minutes you can maintain the already earned mindfulness so that you can get the extra benefits by keeping the mindfulness through different postures. They are be useful. Use SMS and try to maintain mindfulness as much as possible away from sitting posture, and then you will learn the art how to do that kind of changing posture we call posture junctions. That is what I have to say. We are moving forward. එමයි ස්වාමීන් වහන්සේ 11 වෙනි ප්‍රශ්නය. පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ, ඊයේ ඔබ වහන්සේ දුන් උපදෙස් පරිදි තවදුරටත් සතිය වැඩි කර භාවනාව කළෙමි. අද දින සක්මන. නිවස තුල ටයිල් පොළව සෙරෙප්පුව පැලඳ සක්මන් කිරීමට පුරුදු වී සිටිමි. වම දකුණ වශයෙන් සක්මන් කිරීමේදී විලුඹ සෙරෙප්පුව රබර් කොටස තෙරපෙන අයුරුත් විලුඹට බර යෙදෙන අයුරුත් දුටිමි. බාහිර සිතුවිලි කීපයක් පැමිණියත් මම සිටියේ යුත්තේ සක්මනේ බව වැටහි නැවත සිතුවිලි හරහා සක්මන්ට හිත ගතිමි. සක්මන කෙලවර නැවත නැවත සිතුවිලි පැමිණියත් සිතුවිලි දෙස බලා නැවත සක්මන්ට පැමිණීමි. ඊයේ තිබුණු සිතුවිලි බාධාව අද නැත. පර්යංකය අද සවස වාඩි වී කය පිහිටා ඇති අයුරු බැලුවෙමි. සිතුවිල්ලක් දෙකක් පැමිණියත් නැවත හිත කයට පැමිණියේය. ආස්වාස ප්‍රාස්වාස ගැන වැටහීමක් නැත. සෙමින් උඩුකය පහත් වී සිත තැම්පත් වන්නට විය. වෙනදාට වඩා සතිමත් වීමට උත්සාහ කළෙමි. ටික වේලාවකදී සිතුවිල්ලකට නිසල බව කැඩී උඩුකය සුළු වශයෙන් එසවි නැවත තැන්පත් විය. වෙනදා මෙන් හුස්ම රැල්ල සෙවීමට නොගියෙමි. මෙලෙස හිත තැන්පත් වී තිබීම කයට හා සිතට පහසුවක් බව දැනිනි. ටික වේලාවක් මෙලෙස සිටියෙමි. හුස්ම රැල්ලට හිත යාමට උඩුකය මද වශයෙන් එසුණු නමුත් කය පහත් වී සිත තිබුණු පරිදිම තැන්පත් විය. පර්යංකයෙන් පසු මෙලෙස හිත තැන්පත් වන්නේ කයෙහිද කියන අදහස ඇති විය. වරදක් ඇතොත් සමාවි උපදේශක් දෙන්නේ නම් මැනවි. ඔබ වහන්සේ මාහට අනුකම්පාවෙන් ලබා දුන් කමඨහන් උපදෙස් වලට මගේ নমස්කාරය වේවා. තිරුවන් සරණයි. ඔය තියර හිත තැම්පත් වෙනකොට
ඇති වෙන සාන්ත භාවයට හිත කැමැති. නමුත් අපි දැනගන්න ඕනේ හිත තැම්පත් වෙන්නෙම ඒ සාන්ත භාවය ආවට පස්සේ තමයි. ඒ දෙක අතර අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධයක් තියෙන්නේ. හිතත් කැමැති ඇත්තටම භාවනා කරන්න. අපි අර දවස් 30 යව කලඹන නිසායි එයාට තැම්පත් වෙන්න විදියක් නැත්තේ. ඒ නිසා අපි හිතට දෙන්න ඕනේ විවේකයේ විතරයි, හුදකලාව විතරයි. එතකොට එයා තැම්පත් වෙනවා. තැම්පත් වෙනකොට එයා තේරෙනවා මේක තමයි දෙන්න තියෙන උපරිම සැප කියලා. ඉතින් ඒක මේ කිසිම කෙනෙකුට උගන්වන්න දෙයක් ඇත්තේ නැහැ. අපි අර භාවනාවේදී කරන්නේ ඒකට පහසුකම් ටික සලසලා දීලා අනුග්‍රහ කරලා මේ හිතේ තියෙන හොඳ පැති ටික මතු කරන්න හදනවා. ඒක මතු වෙන්නේ ඔයලාට තමයි. ඉතින් ඒක නිසා අපි පුරුදු කරගත්තට පස්සේ හිත ඒක ලැබෙන්නේ දේවල් වලින් නෙවෙයි හුදකලාවෙන් කියලා. ඉතින් ඕකට හිත පුරුදු වෙයි. එනිසා ඒ පාරේ ඉන්නේ ඒක ලෑස්ති මනසින් ඒකට යන්න. එතකොට හිතට හරි පහසුයි වැඩේ. Tamanට වැඩියෙන් ඒ විවේකයේ සාන්ති කරගතිය අත්දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට අදිෂ්ඨාන ශක්තිය සහ හුඟක් වෙලාවට හිතා ගන්න බැරි විදියට මේ ඒවා ලියලා කියන්න පුළුවන් ශක්තියත් වැඩි වෙනවා. සංනිවේදනය කරන්න පුළුවන් ශක්තියත් වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා මේ ලැබිච්ච අවස්ථාව උපරිම ප්‍රයෝජනෙයි පිණිස නිතිපතා සූදානම් මනසින් ලෑස්ති මනසින් එකට යන්න කියලා අපි යන ඊගා ප්‍රශ්නට. එහෙමයි ස්වාමින් වහන්සේ 12 වෙනි ප්‍රශ්නය. මම දැනට වසර කිහිපයක සිට භාවනා කරමි. ඔබ වහන්සේගේ කමඨහන් ධර්ම දේශනා සාකච්ඡාවලට නිතරම සවන් දෙමි. භාවනාව පර්යංකයේ ලෙස හෝ සක්මන ලෙස හෝ කරන්නේ පොහොය දිනවල සිල් සමාදන් වූ විට පමණි. දැනට નિરાයාසයෙන්ම පවතින සතිමත් බවක් ඇති අතර ඒ ස්වභාවය මෙසේය. නලල් තලෙහි සිසිල් බවක් දැනෙන අතර සියලුම ඉන්ද්‍රියන් මනාව ක්‍රියාකාරී බවත් ඇසෙන ශබ්ද හෝ දකින කිසිම දෙයක් හරහා සිතුවිලි මතු නොවි බොහෝ විට හුදකලාව කරන වැඩ කටයුතු කළ හැක. මෙම ස්වභාවය වාහනය පදවාගෙන යන විටද ඇති බව නිරීක්ෂණය වේ. යම් හේකින් වෙනත් අරමුණකට සිත යන්නේ නම් එම මොහොතේම දැනෙන අතර එය ෂණිකව නැවතත් අවහොසි වී සතිමත් බවට පිවිසේ. මෙම ස්වභාවය ගැන ඔබ වහන්සේගේ උපදෙස් බලාපොරොත්තු වන අතර ඉදිරි භාවනාවේ දියුණුවට කටයුතු කරගෙන යාමට උපදෙස් දෙන සේක්වා. තෙරුවන් සරණයි. මේ භාවනා කරන කෙනාට හැමදාම උපෝසත දිනයක් කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා. හැම තැනම භාවනා මධ්‍යස්ථානයක් කියලා දේශනා කරනවා. එනිසා අපි භාවනා කිරීම හරහා උපෝසත දින ගන්න වැඩි කර ගන්නවා, භාවනා මධ්‍යස්ථානයක් කර ගන්නවා ලෝකේ. ඉතින් ඒක ඉස්සරහට යනකොට තමයි තේරෙයි. ඔయితත් වඩා මේ වෙලාවේදී ඒක ටිකක් අමෝරාවෙන් තේරෙන්නේ. නමුත් තේරෙන කෙනෙක් තේරෙන කට්ටු ගිලා ඉස්තර දැන් වැටලා තියෙන්නේ. පුළුවන් තරම් හම්බෙන වෙලාවේ භාවනා කිරීමේ ලෝකෙන් භාවනා මධ්‍යස්ථානයක් කරගන්න හැමදාම පොයි දිනයක් කරගන්න කියලා අපි උපදෙස් දීලා අපි යනවා ඉදිරියට. එහෙමයි ස්වාමින් වහන්සේ 13 වෙනි ප්‍රශ්නය. ස්වාමින් වහන්සේ මේ ප්‍රශ්නය කලින් දිනේ කවියක් ඉදිරිපත් කරපු පුද්ගලයාගෙන්මයි කවියක් විදිහට තමයි ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. මම ඔබ වහන්සේට ඉදිරිපත් කරන්නම්. හොඳයි. ගුරු ස්වාමින් වහන්සේ සක්මන් සතිය උපදෙස් ආරන් ඊයේ දින සතිමත්තේ සක්මන පටන් ගත්තෙමි මා පය ඔස්සේ කරද ලෙසට ආසිතුවිලි හිත මත්තේ නොගැටි එදෙස තැබුවේ යන මන් ඔස්සේ සිදුවන දෙයට නම නොතබා හොඳය කියා හිරිහැර ඉවසුවා කඳ මත ඇති දෙයකි කියා පුදුමය මතය සමහිත ඇත දෙතැන කියා සතියේ මහිම වින්දෙමි මම පිනුත් කියා
ගොජ දම දමා මුලදියා සිතුවිල්ල දකුණු පායේ ඇත නිතරම ඇඹරිල්ල බෙල්ල ළඟදී නැවුමට බරවිල්ල පයේ ළඟදී සතියේ එය නැවතිල්ල හැම කෙරුමම නැත අවසන බලන විට ඒ දෙය වැටුනේ සක්මන බලන විට ධාතුව ලෙසින් එලෙසට දැනෙන විට කම්මැලි මොකෝ මේ තරමටම මට පෙරවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. දැයි සාමාන්‍යයෙන් ගද්දීක ලියන්න ඕන විදිහට හොඳට කරුණු ගැලපිලා තියෙනවා. ඒ නිසා කවි කරන අතර සක්මනත් කරන අතර පරියන්කත් නිතිපතා කරන්න කියලා අපි යනවා ඉදිරියට. ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි. තව ප්‍රශ්නයක් ලැබිලා තියෙනවා මේ chat group එකෙන්. මම ඒක ඔබ වහන්සේට ඉදිරිපත් කරන්න අවසරද? හොඳයි. ගරු ස්වාමින් වහන්සේ මා සක්මන විනාඩි 45ක් පමණ සිදු කරමි. පෙර පැවති මත් ස්වභාවයේ දැනුණද එසේම දිගටම සතිමත්ව ඇවිදීමේ නිරත විමි. ඒ විටත් පැමිණෙන මත් ගතිය නොසලකා ගමන් කෙලෙමි. ඇවිදීමට ආයාසයක් වමනා නැත. ඉබේම පාද ඉදිරියට විදී. මෙසේ විනාඩි 45ක් පමණ සතිමත් සක්මනක නිරත වෙමි. පරයන්ක භාවනාවේදී හුස්ම දෙස බැලීමේදී ඊටමත් සියුම් හුස්ම නොදැනෙන මට්ටමට පත්වන විට කයද ඊටා සියුම් වී ඇති බව දැනින. කයේ උඩ කොටස හුලඟක් මෙන්ද කයේ යට කොටස බෑග් උරයක් මෙනි. එදෙස බලා ඉන්නා විට උණුසුම් වායු ගුලියකින් වෙලී කයම වායු ගුලියක් වෙයි. ගරු ස්වාමින් වහන්සේ මාහට ඉන්පසු උදාසීන බවක් දැනී සතිමත් හිඳ ගැනීමෙන් ඉවත් වෙමි. මාහට උපදේශක් දෙනමින් ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේ පතන බෝධියකින් නිවන් දක්ිත්වා සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. ඔය ඒ විදිහට නැගිටින්න හිතන වෙලාව තමයි ඉතින් භාවනා පටන් ගන්න හදන්නේ. ඉතින් එතකොට වෙන්නේ මේ පිටිය සකස් කෙරුවා විතරයි, ගේපල් කැපුවා විතරයි, ගේ හදන්න වෙලාවක් නැහැ. අනිත් දවසේ අදිෂ්ඨාන කරගෙන යන්නේ වගේ එහෙන් හරි ගියා කියන සංඥාව එනකොට නැගිටින්න නැතුව මේ හදාගත්ත පිටිය, හදාගත්ත ගෙපල මතින් ඊතුරු කටයුතු කරගන්න අදිෂ්ඨාන පූර්වක වාඩි වෙන්න. එතකොට මේ මහන්සියතිගේ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් වෙලා තියෙන්නේ මේ මහන්සියලා නැගිටලා ගිහිලා. ඒ නිසා අදිෂ්ඨාන පූර්වකව ඉදිරියට ගිහිල්ලා ඒ ලැබිච්ච ස්පාසියේ මොනවාද ඉදිරියට යන්නේ කියලා බලන්න උනන්දු වෙන්න කියලා අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්න. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ, ප්‍රශ්න දැනට අවසන් ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ලැබිලා තියෙන ලිඛිත ප්‍රශ්න තව විනාඩි 8ක් පමණ කාලයක් තියෙනවා. සුරංගනී මහත්මිය අතවසවලා තියෙනවා Zoom එකේ. මම එතුමිය අන්මියුට් කරන්නම් දැන්. හොඳයි. සුරංගනී මහත්මිය අපට කතා කරන්න පුළුවන් දැන්? ඇහෙනව නේද? ඇහෙනවා. හොඳට ඇහෙනවා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එදා මට කිව්වනේ කවි ටිකක් හොයලා කියන්න කියලා. මම මේ හොයනකොට කවියක් හම්බුණා කියන්න අවසරද? කවියක් හොයලා වැඩන්නේ ලියපන්, හිතලා ලියන්න ඕන. එහෙම එකපාරට ඔළුවට එන්න ලියන්න මම ඉතින් මේ හරි අඬන්න නැතුව ඕක දැන් කියවමුකෝ. ඔබ වහන්සේ දන්නවා මේ කවිය? මම දන්නේ නැතිව උඹලට හිතන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මම මේ බලන්නේ උඹලා දන්නවද කියලා. බුදු බණ නිරන්තරයෙම දෙසූ දලදා සමිඳු සරණයි නුවන් සනහන කැලණිමියු ගුණ සෑරදුන් සිළුමිනෙහි සරණයි සමන්ගිර සිප පහන් කරමින් තැබූ මුනි සිරි පතුලේ සරණයි
නිවන් දක්නා ජාති දක්වා ඔබ හැමට තුනුරුවනි සරණයි උදාවන හිරු සැඟව ගොස් යලි නැගෙන තුරු බුදු හිමිගේ සරණයි හදාගත්ගේ පැලට දරුමුණු බුරන් හටදම් රුවනි සරණයි නිදාගෙන යලි අවදිවන තුරු උතුම් මග සංගරුවනි සරණයි සදාකාලින් සදාකාලෙට ඔබට තෙරුවන් ගුණයේ සරණයි ගෙයින් පිට වී නැවත එනතුරු ඔබට මුනි ගුණ පිහිට වේවා කරන්නට යන සියලු කටයුතු හිතන අයුරින් සඵල වේවා මෙයින් මතු කරදරද උවදුරු ඔබේ දිවියට ලං නොවේවා බුදුන් දම් සංගරුවනි බලයෙන් සදාකල් සෙත් වී රකීවා තෙරුවන් සරණයි මේ කවිය අවසන් පැතුම කියලා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් රචනා කරපු කවියක්. එහෙම නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? මොකද්ද ඇහුන්නේ? මේ කවිය ඔබ වහන්සේ විසින් රචනා කරපු කවියක්. මන් දන්නේ මට එහෙම ගියාත්ම වෙන්න තියෙනවා. නෑ එහෙම තිබුණා. උඹලා ඉතින් කට කතා ගොතපල්ලා, කැලෑපතර ගහපල්ලා, ඈතටලා ඉඳගෙන වෙන වැඩක් නෑ මාව අල්ලගෙන මේ කැලෑපතර ගහක ඉන්නවා. එහෙම නෙවෙයි නම් සමා වෙන්න ඕන ස්වාමීන් වහන්සේ. දෙන්න. පිටමල්ල කොයි කොරෝනා කොච්චර කෙරුවත් යනවා. ගිය දවසක මම එනවා ආයෙසරයක් බ්‍රිස්බේන්. හරි අපේ වෙලාව තව විනාඩි 5ක් විතර තියෙනවා. තව කාට හරි කොන්දේ අමාරු බඩේ එකක් උන් දත එකක් උන්. එහෙම තියෙනවා නම් දත් ගලවන්න කොන්ද කඩන්න. ඔව් අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. කවුරුවත් දැනට නම් අත උස්සගෙන නැහැ. අය කියන ඔක්කොම සනීපයි ඒක හොඳයි. මම ස්වාමීන් වහන්සේ හොඳයි එහෙනම් අපි මෙතනින් සතිವಾರය સમાપ્ત කරනවා. අපිට තියෙන්නේ මේ නිකන් වැහිබර ගතියක්. මත්දහනේ වුණාට ඒ වුණාට ඉතින් වැඩ කරගෙන යන්න බාධාවක් නැහැ. නිකන් වැහි අල්ලක් වගේ පිටලා තියෙන්නේ. ওই පැත්තට වහින්නේ නැහැ නේ. නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ උදේට නම් පොඩි මීදුමක් තියෙනවා. දැන් ඊයේ යදයි දෙකේම මීදුමක් තිබුණා. ඊට අමතරව කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දවසේ හොඳ මේ කාලගුණයක් තියෙනවා. ඉර ඒකට ගිනි බය දැන් නැහැ මේ සිටි නගරේ. නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක සමහර තැන්වල පොඩි දේවල් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වුණාට ඒ කියන්නේ මේ වැස්සෙම නැහැ නේ ඔය අප්‍රේල් වහිනවා කිව්වට වැහලා නැහැ. අප්‍රේල් වලට කලින් ස්වාමීන් වහන්සේ වැස්සා. ඇත්තටම මාර්තු මාසේ වගේ මාර්තු පෙබරවාරි වගේ වැස්සා. ඒකෙන් තමයි ඔය ගිනි ගැනීම් ගොඩක් අඩු වුනේ. දැන් ගිනි ගැනීම් කියන්නේ ඇත්තටම නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන්ට. සන්තෝසයි එන අපි විතරින් අපේ මික්සර්ලා ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. කවුද ඉදිරිපත් කරන්නේ? හොඳයි එහෙනම් 13 සාන්නාසේ කටහඬ අහන්න මික්සර්ලාට කැටසේ ආපු ප්‍රශ්නයක් අපි දැන් මේ සැසිවාරට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අවසරයි සාන්ස. මේක අහලා තියෙන්නේ තුර්ලියා සමරවීර කියලා කෙනෙක්. පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ මම පිම්බීම හැකිලිම කරන කෙනෙක්. මට උදරයේ උස් පහත් වීම හරියාකාරව දැන් නොදැනේ. බොහෝම සියුම්ව යම් සුළු සෙලවීමක් පමණක් දැනේ. මා භාවනා කිරීමට පටන්ගෙන මාස 10ක් පමණ වේ. මින්පසු මා කුමක් කළ යුතුදයි කරුණාවෙන් පවසන්න. මේකේ කියන විදිහට හොඳට දැනিলা නොදැන ගියා දන්නේ. ඒ වගේ ගතියක් තියෙන. ඉතින් ඒක නිසා වගේ දැනිලත් නොදැනිත් නෑ දැනිලා තිබිලා නොදැනී යනකොට සතියේ අඩුවක් වෙලා නැත්නම් ඒක ලොකු වර්ධනයක්. ඉස්සරහට ඕක සම්පූර්ණ නොදැනියයි. එතකොටත් ඒ කියන්නේ අරුමුණක් නැති වුණත් සතිය පවත්වන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න මධ්‍යස්ථ මට්ටමේ අභ්‍යාසයක් ඔය ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ පවතිද්දිත් මන් දෝත්සාහයි නොවි සද්ධාව කඩා ගන්න නැතුව සතිය දිකට පවත්වා ගන්න ඒ බව කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලාත් লীලෙවන්න.
එතකොට කමඨාන සුද්ධ වුණාද නැද්ද කියලා කියන්න පුළුවන්. එච්චරයි. ස්වාමීන් වහන්සේ තව විනාඩියයි තියෙන්නේ අපිට 6 වෙන්න. තව එක්කෙනෙක් අත උස්සලා තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මම මොකද විනාඩියකට ඉඩ දෙන්න. විනාඩියකට ඉඩ දෙන්න. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අජිත් මම ඔයාව අන්මියුට් කරලා තියෙන්නේ. හොඳයි මම අරුණි ස්වාමීන් වහන්සේ මම බ්‍රිස්බේන් ඉඳන් කතා කරන්නේ. මම මේ ආනාපාන සති භාවනාව ඇත්තට ඔබ වහන්සේගේ මේ බණම අහලා තමයි කරගෙන යන්නේ. මට තින් සෑහෙන වෙලාවක් හිත එකතැන තියන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩ වෙලාවකට බඩ ප්‍රදේශයේ නෙමෙයි පපු ප්‍රදේශයේ දැනීම තමයි මට දැනෙන්නේ. බඩ හරිය දැනෙනවා අඩුයි. ඒක මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද ස්වාමීන් වහන්සේ නැත්නම් ඒ දැනෙන විදිහටම යන්නේ. ඔය දැනෙන විදිය හොඳයි. ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, තැන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, ආකාර සටහන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කොයි දේ වෙනස් වුණත් හිත වෙනස් කරගන්න නැතුව නැත්නම් සතිය වෙනස් කරගන්න නැතුව ඉදිරියට යන්න. එතකොට සතියේ විවිධාංගීකරණයක් වෙනවා. බහුවිධ ආකාර වලටපත් වෙනවා. ඒ නිසා යාට ඕනේ තැන ආකාර සටහන් වෙනස් වෙන්න ඉඩාරින්න හිත සලා ගන්න නැතුව ඉදිරියට යන්න. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. අපිට gediya ගහනවා. අපි නිසා මෙතනින් සතිವಾರය સમાપ્ત කරනවා. සම්බන්ධ වෙච්ච සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. අපි මෙහෙ මියුට් කරනවා. සුවපත් තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සුවපත් වෙත්තා. සුවපත්.